आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर चतुर्थ पाठ डमकच भ्रमण कहानी अभ्यास कार्य बा प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। आस विषयटी को भल भाव पढ़ा बुझा और उत्तर लिखा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। एक नंबरटी कही सादेरी भाषा केउ दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि। ठीक उत्तरटी हेबो ओडिया और हिंदी। 2 नंबरटी कही केउ मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए। ठीक उत्तरटी हेबो आश्विन। 3 नंबरटी कही डमकच नृत्यटी केउ मासरू केउ मास पर्यंत पालन करा जाए। ठीक उत्तरटी हेबो कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथयात्रा पर्यंत। 4 नंबरटी कही रांचीर लोक संगीत लेखकों को केउ गीत परी लागुथिला। ठीक उत्तरटी हेबो बौद्ध गान और दोहा। 5 नंबरटी कही द्वितीया ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती। ठीक उत्तरटी हेबो माँ पुओर मंगल पाई। तापर देछि मिलिमिशि जोड़िबा। क स्तंभरे दिया जाइथिबा शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा उत्तर को रेखा चिन्ह द्वारा जोड़। 1 नंबरटी देछि जावा। ठीक उत्तरटी हेबो 4 नंबर ओदा बाली रे जौ धान गहम हरड़ प्रभृति बिहन बतुरी गजा। 2 नंबर देछि अंगनाई। ठीक उत्तरटी हेबो 5 नंबर एक गीत। 3 नंबरटी देछि करमा पर्व। ठीक उत्तरटी हेबो 1 नंबर करमा गछर डाल को पूजा करा जाए। 4 नंबरटी देछि जितिया। ठीक उत्तरटी हेबो 2 नंबर अश्वत्थ गछर डाल पूजा हुए। 5 नंबरटी देछि सादरी। ठीक उत्तरटी हेबो 3 नंबर ओडिया और हिंदी भाषा मिशामिशी। तापर देछि मिलिमिशि। ठीक उत्तर बाछंतु। क नंबरटी कहिछि पाठरू एक निर्दिष्ट वाक्य पाई दुईटी समान उत्तर बोधक वाक्य दिया जाइछि। सांगमानक सह मिसी ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। देइछि पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु ओदाबाली रे जौ धान गहम हरड़ प्रभृति बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो। ठीक उत्तरटी हेबो करमा पर्व समय रे करमा डाल पता हेबा परे गजा स्थापन करा जाए। तापरे देइछि रांचीर लोक संगीत कोन एपरी। ठीक उत्तरटी हेबो बौद्ध गान और दोहार संगीत परी। तापर देइछि ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई। ठीक उत्तरटी हेबो करमा पर्व पालन करा जाए। तापर देइछि कार्तिक पूर्णमी ठू बाहुड़ा रथ जाके। ठीक उत्तरटी हेबो डमकच नृत्य हुए। तापर देइछि गद्यांशर चर्चा। निम्न रे पाठरू चयन करा जाइथिबा गद्यांश को भल भावे पढ़ी निजर चिंताधारा को सांगमानक सह आलोचना करी लेख। क नंबरटी कही देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होगला। आंसर देखिली डट 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 पवित्र होगला। उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर डमकच विषय आनीत। एठारे लेखक जड़े आदिवासी किशोर ठारू राम नाम विषयक लोक संगीत शुणी एवं डमकच नृत्य देखि किपरि विहलित होइछंती ताहा प्रकाश करिछंती। लेखक करंजिया रहणी समय रे जड़े आदिवासी किशोर द्वारा परिवेशित डमकच नृत्य देखिथिले। से किशोरटी केवल नृत्य कला नहीं एक लोक संगीत मध्य बोलिथिला। सादेरी भाषा रे रचित सही संगीतटी राम और सीतांक उपरे आधारित थिला। सुंदर कला मचमच किशोरटीर अपूर्व नृत्य भंगी और तालध्वनिर लयरू राम नाम शुणी लेखक हृदय पवित्रतारे भरी जाइथिला। बौद्ध गान और दोहा परी शुभुथिबा सेही गीतटी शुणी लेखक हृदय विगलित हो जाइथिला। तापरे ख नंबरटी कहिछि ऋतुर गुण को नहीं समयर मुहूर्त को नहीं स्वतंत्र धरणर नृत्य स्वतंत्र धरणर संगीत आवश्यकता ए अंचलर आदिवासी जानि नहीं पारिछंती ना कौन। आंसर ऋतुर गुण को डड डड ना कौन। उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर डमकच प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक आदिवासी जनजीवन रे ऋतु और प्रकृति अनुजाई नृत्य संगीतर व्यवस्था विषय वर्णना करिछंती। लेखक जड़े आदिवासी किशोर ठारू डमकच नृत्य देखिबा सह राम सीतांक उपरे आधारित एक सुंदर लोक संगीत शुणिथिले। अध्यापक रथंकर ठारू से जानिबाकू पाइथिले जे आदिवासी माने वर्षर 12 मास जाक ऋतु अनुजाई भिन्न भिन्न नृत्य और गीत परिवेषण करती। जेपरिकी कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा जाए डमकच एवं तापरे झुमर और अंगनाई नृत्य
ସେମାନେ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲେଖକକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ, ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କନବଟି କହିଛି କରମା ପର୍ବ, ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ଆନ୍ସାର। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସାମାଜିକ ତଥା ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କରମା ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା, ଶୁଭ ମନାସିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ଶୁଭ କାମନା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବା ଭାଲୁକାଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁଭ କାମନା ପାଇଁ ଏହି ଓଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଭଲ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ଜିତିଆ, ମା' ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଖନବଟି କହିଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ତାହା ଲେଖ। ଆନ୍ସାର। ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଋତୁ ବଦଳିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ୱ ବା ମୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟର ଆବହମଣ୍ଡଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଅମଳର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ତଥା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରିବା, ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ଚେତନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହେଲା ରଜ ପର୍ବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଶେଷ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ଏହି ଋତୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ, ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ନୂଆ ଧାନ କାଟିବା ଏବଂ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହା ଶୀତ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଓ ନୂଆ ଅମଳର ଆନନ୍ଦ। ବସନ୍ତ ରାସ ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ରଙ୍ଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ତାପରେ ଗଣବଟି କହିଛି ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନକୁ ବୋଝ ନ ଭାବି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଏହା ମଣିଷକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଭାବନାକୁ ହାଲୁକା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ମୋର ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ମାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଗାଇ ସେମାନେ ମନରୁ ସବୁ ଅବସାଦ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲାଇ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସୁଖ ଭରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଘନବଟି କହିଛି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆନ୍ସାର।
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଳ ଚେତନା। ସାଧାରଣ ଲୋକଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମନବମୀ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଧ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସ୍ମରଣରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦୀପାବଳି, ଏହା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବା ଖୁସିରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ରାମଲୀଳା, ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ନାଟକ ଓ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ତାପରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବା ହୋଲି, ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ବସନ୍ତ ରାସ ବା ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ। ତାପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାର ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ତାପରେ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଏହା ଗୋପାଳନ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ସ୍ମୃତି। ତାପରେ ଜଳାନ୍ତ ଓ କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଏହା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗାୟନ ଓ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ 59ଟି କହିଛି, ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରାଇ ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି କୃଷି ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନଦାତ୍ରୀ ମା। ସେହିପରି ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ। ପୂଜା ପର୍ବରେ ଶସ୍ୟର ଗଜା ଯେପରି ଜାୱା ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ନୂଆ ଜୀବନ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉର୍ବରତାର ପ୍ରତୀକ, କୃଷକ ନିଜର ଗ୍ରାମ, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କରମା ପର୍ବ। ଏହା ଓଦା ବାଲିରେ ଶସ୍ୟ ବତୁରାଇ ଜାୱା ସଜାଇ କରମ ଗଛ ଡାଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ, ଅମଳ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପରିବାର ସହ ଖିଆଯାଏ। ତାପରେ ରଜ ପର୍ବ, ଏହା ବସୁଧା ବା ଧରଣୀ ମାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନୂଆ କୃଷି ଋତୁର ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହା ନୂଆ ଧାନ ଓ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଡ଼ର ମକର ଚଉରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଧାନ ଶିଷାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା, ଏହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋ ସମ୍ପଦ ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କ9ଟି କହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସଢେଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ, ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆନ୍ସାର: ଯଦି ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ, ତେବେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଦିରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବି। ଏହି ଭାଷାରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ସେହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସେଠାକାର ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ख9ଟି କହିଛି, ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ସେହି ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତୁମେ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ମୁଁ ସେହି ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମାଦଲର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ତାଳ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚାରିପଟର ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶ ଓ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ନୃତ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମୋ ଶରୀର ନିଜେ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛି। ତାପରେ ଗ9ଟି କହିଛି, କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆନ୍ସାର:
ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟର ସେହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହିତ କରିଦେଉଛି। ମାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଲାକାର ଭଙ୍ଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ସମନ୍ୱିତ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ନୃତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯାହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ଘନବଟି କହିଛି, କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି। ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନ ଏବଂ ଗଛଲତାର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ। ଚାରିପଟର ସବୁଜିମା, ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଓ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ମୋତେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମୋର ସମସ୍ତ ଥକାପଣ ଦୂର କରି ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ। କନବଟି କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ଲେଖକ: ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ: ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାକେ ଡକମଚ ଚାଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚ ଚାଲେ। ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଋତୁର ଗୁଣ ଓ ସମୟର ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ: ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଗକୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ କରମା ପର୍ବ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ଓ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳର ବିରାଟ ଭୂଭାଗ ନାଚ ଗୀତରେ ଜମି ଉଠେ। ଲେଖକ: କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆୟୋଜନ? ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ କରମା ପର୍ବ ପାଇଁ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ। ତାପରେ ଖନବଟି କହିଛି, ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଓରାଙ୍ଗମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। ଏହି ସଂଳାପ ପରି ଲେଖକ ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର: ଲେଖକ: ତୁମେ କେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଦେଖିଛ? ମୁଁ: ନା, ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଓ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପଢ଼ିଛି। ଲେଖକ: ମୁଁ ଗତ ମାସ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କରମା ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାର ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଅନୁଭବ ସତରେ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ମୁଁ: ଏହି କରମା ପର୍ବର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଲେଖକ: ଏଥିରେ ସେମାନେ କରମା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ: ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଲେଖକ: ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମନ୍ୱୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଢୋଲ ଓ ମାଦଲର ସୁରରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାଚନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହାନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ: ସତରେ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଲେଖକ: ଏହିପରି ପର୍ବ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଏକ ମହୋତ୍ସବ। ମୁଁ: ବିଲକୁଲ, ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଟିଏ ଏବଂ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ମନାସନ୍ତି। କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣରୁ ଅଣା ହୋଇ ପୋତା ହେବ। ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକବଚନକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ଗଣବଟି କହିଛି, ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏକ ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଲୋକମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା। ତିନି ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାରି ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟି ହେବ, କଥାଟିଏ କହୁଁ। କଥାଟି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଯାବାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖସନ୍ତି, ବାହୁରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଅଟେ।
3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ଼କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣ ଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରାମାଳରେ। ଏହା ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି। 5 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ହଁ ହଁ ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କାଳ ବା ସମୟର ପରିଚୟ। ପିଲାଟି ନାଚିଲା ନାହିଁ ଖାଲି, ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ 3ଟି କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି 3ଟି କାଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଳ ସୂଚିତ କରୁଛି। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପାଠ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ କେଉଁ କାଳର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ? 1 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଅତୀତ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। 5 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଯଦୁପତି ନଟବର ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପତ୍ର ରଚନା। ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ, ମୋର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବ ଏବେ ବି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉପରଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ପତ୍ରର ଶେଷରେ ତୁମର ନାମ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ପତ୍ର ଲିଖନ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣକୁ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼। ଆନ୍ସାର ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଆଉ ନିଜେ କରିନିଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପତ୍ର। ତୁମେ ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଯୋଡ଼। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ ତାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ପତ୍ରର ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରେରକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝର, ଓଡ଼ିଶା। ତାରିଖ ଦେବା 24 ଜୁଲାଇ 2024। ପ୍ରାପକ ବା ଗ୍ରାହକ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଠାଉଥିବା ତା ନାଁ ଲେଖିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଶିମିଳିପାଳର କୋଳରେ ପଢ଼ିବାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ। ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗତ ରବିବାର ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଶିମିଳିପାଳର କୋଳରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିରେ ଶିମିଳିପାଳର ସବୁଜ ବନାନୀ, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ପ୍ରପାତ ଏବଂ ସେଠାକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖକଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ ଓ ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯେପରି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି। ବିଶେଷ କରି ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ମନୋଜ୍ଞ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଡମକଚ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ମନରୁ କିମ୍ବା ବହିରୁ ଆଣି ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିବା ସାଦେରୀ, ମାଦଳ, ରାଞ୍ଚି, ତାଳ ଓ ଧ୍ୱନିର ଲୟ, ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଖିବାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। ଡମକଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ କରଞ୍ଜିଆରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ନମ୍ବର 1ରେ 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଳା ମଚମଚ ପିଲାଟିଏ। ନମ୍ବର 2ରେ ପିଲାଟା ନାଚିଲା ନାହିଁ ଖାଲି, ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ନମ୍ବର 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼
ତୁଚ୍ଛେଇଁକି ଡେଇଁବ। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠରୁ ତୁମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବାଛି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଲେଖକ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲ ଲେଖିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳା ମଚମଚ, ଗୋଲଗାଲ, ପିଲା। ନମ୍ବର 2ରେ ଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାଟା, ନାଇଁ, ଖାଲି। ନମ୍ବର 3ରେ ଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଲେଖକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ନମ୍ବର 1ରେ ଗମୁଲାକ ଟଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗଲା। ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକଲେଇଁ ଡଗରେ। ପାଠରେ ରହିଥିବା ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର। ନମ୍ବର 1ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସୀତାଜୀ ଆଇକ୍ ଜୋରେନା ଆଗିନି କୁଡ଼େ ଆଇକ୍ ଲାଗେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଲେଖିବା ରାମୁ ତ ଲଛୁମନଜି ଭେଲିୟର ଧ୍ୟାନ। ନମ୍ବର 3ରେ ଲେଖିବା ଜଲଜାବ କେସେ ଭରେ ତଲଡ଼ ଦେଉଁ ମୁଙ୍ଗାମତି ଛେକଲଉଁ ଡଗରେ।